পাশ্চাত্য বৈদিক সংঘের সদস্য শ্রী অমিতাভ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং নির্মলেন্দু পাল মহাশয়, ওনাদেরকে চন্দনের ফোঁটা, ফুলের স্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হবে। চন্দনের ফোঁটা দিচ্ছে মেঘা ঘোষ, ফুলের স্তবক দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করছে নবরূপা ঘোষ, উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন সুযোগ্য উত্তরসূরি শ্রী সম্বুদ্ধ ভট্টাচার্য এবং স্মারক জ্ঞাপন করছেন শ্রদ্ধার সাথে শ্রীমত্তা রীতা ভট্টাচার্য মহাশয়া। সকলে আমরা একটু করতালির মধ্য দিয়ে ওনাদেরকে শ্রদ্ধা জানাবো, সম্মান জানাবো। মাত্র উত্তরসূরি শ্রী সম্বুদ্ধ ভট্টাচার্য, মাননীয় বিধায়ক মহাশয়কেও উত্তরসূরি পড়ানো হচ্ছে এবং কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জি মহাশয়কেও উত্তরসূরি পরিয়ে সম্মান জানানো হচ্ছে। এরপর ওনাদের হাতে স্মারক প্রদান করবেন এই পঞ্চানন মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের সুযোগ্য উত্তরসূরি রীতা ভট্টাচার্য মহাশয়া। ওনাদের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন। আমরা একটু করতালির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে আরো সাফল্যমণ্ডিত করে তুলব। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা বিধায়ক এবং পূর্বস্থলী মাননীয় মহাশয় কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জি মহাশয়কে ওনাকেও স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে রীতা ভট্টাচার্য মহাশয়া। এরপর আমরা যেহেতু মাননীয় স্যারকে পেয়ে গেছি এবং উনি খুবই ব্যস্ত মানুষ, আমরা Krishnand Parivar ji Bhattacharya, Sambudha Bhattacharya and entire family, thank you for hosting me here. And when we realize that this land of Bengal gave us heroes like Subhash Chandra Bose, तो जब हम गुजरात में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो हम स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है, और जवाब आता है नेहरू। फिर उनको बताना पड़ता है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी जो हैं भारत के वो सुभाष चंद्र बोस है, नेहरू नहीं है। तो ये जो पूरा एक दौर चला कॉलोनाइजेशन का और पार्टीशन का, जिसमें बंगाल और पंजाब दो स्टेट्स ऐसे रहे जिनके साथ खूब अन्याय हुआ। पार्टीशन में आपके टुकड़े ही नहीं हुए, उसके साथ साथ भारतीय हिंदू संस्कृति के ऊपर जो आघात हुआ वो इस स्टेट से ज़्यादा, और किसी को क्या पता होगा दूसरे स्टेट्स को कि पार्टीशन का क्या दर्द होता है। तो जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं और सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि वक्त अब आ चुका है जब भारत का नक्शा फिर बदला जाए, और भारत का नक्शा बदलने की जो शुरुआत होगी उसमें बंगाल राज्य का, जिसका आप सॉल्यूशन समझते हैं, वो सॉल्यूशन तब तक नहीं हो सकता है जब बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो बंगाल का भविष्य वही है जो बांग्लादेश के बॉर्डर का भविष्य है, और बॉर्डर वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पर से इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए। वहाँ से इनको पता तक नहीं था कि किसी शुक्रवार के दिन 10 साल पहले उसका प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी के नाम हो चुका है, उसको 10 साल तक तो पता भी नहीं लगा।
कि रोज शाम को नीचे क्या मेरा घर देखने आता है, वो एक्चुअली मालिक है मैं तो खाली अंदर रह रहा हूँ। फिर जब हमला हुआ उस दिन पता लगा उसको कि ये तो मालिक रहने को मांग रहा है अब तो कुछ ऐसा ही हाल है रेडिकलाइजेशन का। तो सरकार चाहे जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी है, फिर योगी जी हैं, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो ग्रूम हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनसे नहीं होने वाला है, सिर्फ इनका काम नहीं है। बर्थ रेट मेंटेन करना हमारा काम है। तो अगर हमारे मैरिज स्टेबल नहीं है, मैरिज स्टेबल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी नहीं होंगे। बच्चों को अगर हम ग्रूम नहीं करेंगे, किस प्रकार की चैलेंजेस है उसके बारे में जब शत्रु बोध होगा ही नहीं कि सामने वाला शत्रु है, ये पता ही नहीं तुमको, और सामने वाला 50 साल से उसकी ट्रेनिंग ले रहा है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, वो स्टेप 57 पे है, आप स्टेप 1 पे भी नहीं हो, फिर अचानक एक दिन लाउड स्पीकर, हाँ क्या बोलते हैं कश्मीर में, रालीव गालीव और चालीव, कन्वर्ट और डाई, जिस दिन अनाउंसमेंट होता है तब तो आप स्टेप 1 पे आते हो, उसका स्टेप 57 चल रहा है उसने सब कुछ सामान भी स्टोर कर लिया है, हथियार भी स्टोर कर लिया है, सब रेडी है वो। तो आश्चर्य इस बात का होता है कि बर्थ रेट का इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे लोग। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि राइट टू वोट, अगर आप वोट करने जाओगे लेकिन एक रेडिकल क्राउड आके बीच में खड़ा हो जाता है कि नहीं करने देंगे वोट, उस दिन तो आपका राइट गया। फिर आप कोर्ट में जाओ, चक्कर लगाओ, शायद कॉम्पनसेशन मिल जाए, नेक्स्ट टाइम पुलिस को बोला जाए कि भाई ध्यान रखना, पर उस दिन का तो आपका राइट गया। तो ध्यान रहे कि अगर फैमिली नंबर्स नहीं है और कम्युनिटी नंबर्स नहीं है तो कोई राइट्स नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे बड़ा दायित्व हिंदू महिलाओं के ऊपर आता है कि भारतीय राष्ट्र के पुरुषों को एकजुट रखें, भारतीय पुरुषों को कम्युनिटी बिल्डिंग करने के लिए आप सपोर्ट दें। वो सिंगल चाइल्ड, कुछ लोग तो अब जो बात करते हैं कि सिंगल चाइल्ड, अब सिंगल चाइल्ड के साथ क्या क्या होगा आप खाली सोच के देखो। उसको लूटने में कोई क्यों कसर छोड़े, हॉस्पिटल से लेके, कंपनी से लेके, बिल्डर से लेके, सब्जी वाला से लेके बाजू वाला, अगर आपका एक ही बच्चा है उसको मारने में, तोड़ने में, लूटने में कोई कसर क्यों छोड़ेगा? मुझे एक लॉजिक दे दो, एक रीजन दे दो। तो अगर यंगस्टर्स को भी समझना पड़ेगा कि अगर आप सिंगल चाइल्ड के लिए जाओगे मतलब आपका खत्म है, फैमिली इज ओवर। तो ऐसा कर्ज अपने बच्चे को ना दे के जाएं, कम से कम 2 तो करें कि एटलीस्ट जीवन में कोई उसका देखने वाला तो हो कि इसके साथ हुआ क्या। इनके ना मामा होंगे, ना बुआ होंगे, ना चाची होंगी, कुछ नहीं होगा इनके। तो कंपनीज इनको कितना लूटेंगी आप सोच के देखें, गवर्नमेंट इनके साथ क्या क्या करेंगी आप सोच के देखें, आस पड़ोस के लोग इस सिंगल बच्चे के साथ क्या हालत करेंगे उसका आप सोच के देखो। तो ये उत्तरदायित्व हिंदू महिलाओं के ऊपर है कि बर्थ रेट कैसे मेंटेन करना है और मैन का कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप रेजिस्टेंस दे पाएं। तो समाप्त करने से पहले इतना मैं साफ कर दूं कि ब्लड शेड तो होने वाला है। जिस साइज में इलीगल्स इस राज्य में अंदर आए हैं, बिना ब्लड शेड के ये सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, होने तो वाला ही है। आप कितने तैयार हैं? केंद्र सरकार इतना देख सकती है कि कम से कम हो, लेकिन कितनी तैयारी हिंदुओं की है अपना खुद का स्व बचाव करने की? ये इनिशिएशन आपने खुद ने लेना होगा। जय हिंद। নীল
চন্দনের ফোঁটা এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নাও। এবং উত্তরীয় দিচ্ছে আমাদের শ্রী সম্বুদ্ধ ভট্টাচার্য। নীল, তুমি চন্দনের ফোঁটাটা দাও আগে। চন্দনের ফোঁটাটা দিয়ে ওনাকে বরণ করে নাও এবং ফুলের স্তবকটি তুমি ওনার হাতে তুলে দাও। তারপর ওনাকে উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করছেন সম্বুদ্ধ ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ সকলকে, একটু করতালি হোক। স্মারক প্রদান করলেন শ্রী সম্বুদ্ধ ভট্টাচার্য। এবার সুদীপ বিশ্বাস মহাশয়কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। মহাশয়কে আমি পুনরায় আরেকবার মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। উনি ওনার একটু মূল্যবান বক্তব্য আমাদের কাছে রাখবেন। আমি মঞ্চে যদি আমার পরম পূজ্যপাদ বালাবাবু যদি একটু আসেন মঞ্চে, তাহলে আমার একটু ভালো হয় আর কি। ভাই এসো। মানে ত্যাগ এবং সেবা, এই হলো আমাদের জাতীয় আদর্শ। আমরা এতক্ষণ একজন ঋষিতুল্য মানুষের কথা বিভিন্ন পূর্বস্থলীর কৃতি মানুষের মুখে আমরা শুনেছি। আমরা সমৃদ্ধ, আমরা বিশেষ করে আমার মাস্টারমশাই, শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই রামেন্দু ভট্টাচার্য মহাশয় এবং আমার পাশেই রয়েছেন আমার পরম পূজ্যপাদ কবি, সাহিত্যিক, সমাজসেবী, সর্বগুণ সম্পন্ন আমাদের শ্রদ্ধেয় বালাবাবু, তাদের নির্মলবাবু, আমাদের গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্যান্য আরও অনেক বক্তারা তাদের বক্তব্য রেখেছেন, বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতি সন্তানরা মঞ্চে ছিলেন, তারাও বলেছেন। আমরা যারা বেঁচে আছি, এটাই কি বেঁচে থাকা? 100 বছর আগে কি আমরা ছিলাম? 100 বছর পরে কি আমরা থাকব? উত্তর না। কিন্তু আমরা পাশাপাশি আমরা যদি আলোচনা করি যে আমাদের মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন, যিনি আমাদের কাছে, পূর্বস্থলী মানুষের কাছে, বাংলার কাছে, ভারতের কাছে একজন ঋষিতুল্য মানুষ, আজ 192তম তার জন্মদিন উদযাপন। দেখুন, 192 বছর পরে আমরা ওই মানুষটারকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। হয়তো আরও 192 বছর পরে আমরা তাকে নিয়ে পরবর্তী জেনারেশনের পর জেনারেশন আলোচনা করবে। কিন্তু আমরা যারা মানুষ হয়ে জন্মেছি, আমাদের কথা কি আমাদের মৃত্যুর পরে মানুষ আলোচনা করবে? যদি করে তাহলে তারও কারণ আছে, যদি না করে তারও কারণ আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মানুষ হয়ে যখন জন্মেছিস একটা দাগ রেখে যাবি। আমরা কজন মানুষ পৃথিবীতে জন্মাই যারা মানুষের মধ্যে ছাপ রেখে যেতে পারি? তখনই মানুষের মধ্যে ছাপ রেখে যাওয়া যায়
যখন মানুষের জন্য কিছু করে যাওয়া যায়, আমি আপনি ভাবুন, আমরা প্রত্যেকে ভাবি, আমরা এই অনুষ্ঠানে এসেছি, আমরা অনেক বক্তব্য শুনেছি, অনুষ্ঠান শেষ আমরা বাড়ি চলে যাব, কিন্তু আমরা আজকের এই আলোচনা, এই ঋষিতুল্য মানুষ যার জীবনে নিয়ে আলোচনা হলো, তার জীবনের কর্মকাণ্ড, তার আত্মত্যাগ, তার সেবা, তার লেখা, তার বই, তার যে বিভিন্ন যে অবদান এই সমাজের বুকে তিনি রেখে গেছেন, আমরা কতটুকু এই মঞ্চ থেকে, এই আলোচনা থেকে নিয়ে যেতে পারছি। আমরা এই পাঁচিলটা টপকে গেলেই কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত জীবনের পরিসরে আমরা ঢুকে যাব। আমরা সবাই নিজেদের কাজ নিয়ে, ব্যবসা নিয়ে, কর্ম নিয়ে, বাড়ি নিয়ে, পুত্র নিয়ে, সন্তান নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ব বা পড়ি। কাজেই আমরা যেহেতু 100 বছর আগে ছিলাম না, আমাদের 100 বছর পরেও আমরা থাকবো না, আমাদের নিয়ে কিন্তু আলোচনা হবে না। আলোচনা হবে তাদের নিয়ে যারা এই মহামহোপাধ্যায়, যারা এই ঋষিতুল্য মানুষরা তাদের জীবনের প্রতিটা রন্ধ্রে, প্রতিটা মুহূর্তে মানুষের জন্য কিছু করে গেছেন। মানুষ জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত তারা মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, নলেজ অ্যালোন ক্যান মেক আস পারফেক্ট। জ্ঞানই আমাদের কেবলমাত্র পারফেক্ট করে তুলতে পারে। আপনারা ভাবুন, 192 বছর আগে আমাদের এই মহামহিম মহামহোপাধ্যায় যখন জন্মেছিলেন, তখন কিন্তু ব্রিটিশ ভারত কি পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের বাঙালি জীবন আমাদের কেটেছে, কি পরিস্থিতি ছিল এই পূর্বস্থলী জনমানস, কি পরিস্থিতি ছিল এই পথঘাট, কি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে এই মানুষগুলো সেদিন জন্মেছিলেন। তারপরে তাদের ব্যক্তিগত জীবন খুব অল্প বয়সে পিতৃহারা হয়ে আজ তখন তারা একটা দিকবিদিক শূন্য। কেমন তার গর্ভধারিণী মা, রত্নঘর্মা মা। আমরা সাধারণত কি দেখি যে ছোট্ট শিশু পিতৃহারা হলে মা কিন্তু হারিয়ে যান, তার সন্তানকে নিয়ে কি করবেন ভেবে উঠতে পারেন না। কতটা রত্নঘর্মা, কতটা হচ্ছে মহিষী নারী হলে ওই একটা সম্ভাবনায় শিশুকে তিনি তিল করে বড় করেছেন। তিনি বড় হয়ে আজকে সমাজের জন্য একটা মহিরূহ হয়ে পরিণত হয়েছেন, যার অবদান হাজার হাজার মানুষ আজকে আমরা কিন্তু ভোগ করছি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা ভোগ করে যাব। তাই দীর্ঘক্ষণ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির আলোচনা, এখানে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের এই ঋষি তুল্য মানুষের জীবনী আমরা আলোচনা করেছি। শেষ মুহূর্তে আমি কাউর হচ্ছে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না। আমি আমাদের যে সমৃদ্ধ ভাই, তাকে আমি ডেকেছিলাম একবার মঞ্চে আমার পাশে। আমি শেষ কথাটা আমি বলে যেতে চাই, আমার ভাই সমৃদ্ধকে পাশে রেখে যদি একটু 1 মিনিটের জন্য সমৃদ্ধ ভাই একটু আসবেন মঞ্চে। কারণ আমি প্রথমে হয়তো বলার সুযোগ পেলে আরও অনেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেত। যাই হোক, আমাদের পারুলিয়ার গর্ব শ্রদ্ধেয় কালীবাবু, তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন, সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে। আমার ভাই সমৃদ্ধ, তোমার এই যে সমৃদ্ধ যে নামটা নিশ্চয়ই তোমার মা রেখেছেন, দাদাজি রেখেছেন। তুমি, আমরা যেই মানুষগুলো বসে আছি, নিজেকে কিন্তু গুলিয়ে ফেলবে না। তুমি মনে রেখো, তুমি এমন একটা জেনারেশন, তুমি এমন একটা উত্তরসূরি, তোমার দিকে কিন্তু এই সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা সব কিছু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর যে জিনিস তুমি শুরু করেছো, যে আগুন তুমি জ্বালিয়েছো পূর্বস্থলী মানুষের মুখে, পূর্বস্থলী সংস্কৃত চর্চার মানুষ, পূর্বস্থলী সংস্কৃত চর্চার জায়গা, সভ্যতার জায়গা, পূর্বস্থলী পথ দেখিয়েছে মানুষকে। পূর্বস্থলীর বুকে অনেক ঋষি মুনি ঋষিরা জন্মেছেন। আমি শুনেছি পূর্বস্থলীর বুকে স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন, তার স্মৃতি ধন্য হয়ে আছে ওই রায়বাড়ির ওই চেয়ারটা। কাজেই
পূর্বস্থলীর বুকে অনেক কৃতি মানুষ জন্মেছেন, পূর্বস্থলীর মানুষের দ্বারা অনেক অনেক কিছু উপকৃত হয়েছে। আজও হাজার হাজার মানুষ কৃষ্ণনাথ লাইব্রেরিতে বই পড়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। আজও হাজার হাজার মানুষ প্রত্যেক দিন এই হসপিটালে এসে তারা চিকিৎসা পায়, গরিব মানুষ। কাজে পূর্বস্থলী মানুষের অনেক কৃতি মানুষের অনেক অবদান রয়েছে। তুমি হচ্ছে তার যোগ্য উত্তরসূরি। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এই শেষ মুহূর্তে আমার বক্তব্যের মাধ্যমে আমি সকলের পক্ষ থেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি যে জিনিস শুরু করেছো এই জিনিস তুমি বন্ধ করবে না। কারণ এই জিনিস তুমি সংস্কৃত মনা সমাজসেবী মানুষ, যারা সেবায় প্রতি মানুষ, তাদের হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়েছো আজকে। এই আগুন যেন নেভে না, এই আগুন জ্বলবে, এই আগুন চলবে আগামী দিনে। আমি সমৃদ্ধকে আমি আপনার সবাই আশীর্বাদ করবেন, একটু হাততালি দিয়ে শেষ মুহূর্তটা একটু জাগরিত করবেন। এই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থাকলে খুবই খুশি হয়েছি। বিশেষ করে আমার ভাগ্নে সমৃদ্ধ ভট্টাচার্য তা বারে বারে আমাকে রিকোয়েস্ট করছে যে মামা তুমি কিছু বলো। যদিও এনার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না, কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চায়েত মহাশয় ইনি যে এত বড় বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন তা সত্যি আমাদের জানা ছিল না। তাই সেই ব্যাপারে এখন জানতে পেরে খুবই খুশি হলাম। আর এই যে পূর্বস্থলীতে যে এত মহান ব্যক্তিরা তখনকার দিনে ছিলেন এবং এই পূর্বস্থলী ব্যাপারে এত চিন্তাভাবনা করে নানান রকম সামাজিক উন্নতি করার চেষ্টা প্রক্রিয়া চালিয়েছিলেন, তার জন্যে আমি সত্যি অবাক হয়ে যাই। আজকালকার দিনে এরকম নিঃস্বার্থভাবে কেউ কোনো কাজ কেউ কিছু করে না, সমাজে উন্নতির জন্য তো নয়, শুধু নিজেদের কী করে উন্নতি হয় সেই ব্যাপারেই সবসময় ব্যস্ত থাকে। তো যাই হোক, তাই আমার ভাগ্নে এত সুন্দর একটা ব্যবস্থা করেছে যে এই সম্বন্ধে আমরা আগে একদমই অকিবহাল ছিলাম, কিন্তু এখন জানতে পেরে খুবই খুশি হলাম। আমার কিছু কথা মনে পড়ে যায়। আমার বোন রীতা ভট্টাচার্য, এনার সেই বোনের বিবাহ উৎসবে প্রথম আমরা এখানে আসি। তখন আমরা দেখেছিলাম পুরনো বাড়ি, অনেক ঘর, বিশাল একটা পরিবেশ। তখনও বুঝতে পারিনি যে এত বড় বাড়ি কি কাজে লাগতো। তা যাই হোক, এখন এটা জানতে পেরে খুবই খুশি হলাম যে যিনি ছিলেন তিনি মহান ব্যক্তি এবং তার পূর্বপুরুষরা এই জায়গা আরও উন্নত করার জন্য যে চেষ্টা চালিয়ে গেছে সেসব জেনে খুবই খুশি হলাম। আমার এই বক্তব্য বলে আমি শেষ করলাম। এরপরে মহান ব্যক্তিরা বসে আছেন, তারা কিছু বলবেন। ধন্যবাদ। আমি শতকোটি প্রণাম জানাই মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং আমার সামনেই যারা পূর্বস্থলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আছেন, তৎসহ কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের পরিবারের সকলকে আমি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করছি। আমি পূর্বস্থলী নীলমণি ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশনের প্রতিনিধি হয়ে আজকে এখানে কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়কে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। পূর্বস্থলী নীলমণি ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশন, যার বর্তমান নাম, পূর্বে তার নাম ছিল ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, যার প্রতিষ্ঠার প্রাণ পুরুষ ছিলেন কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন, তৎসহ পূর্বস্থলীর বিদ্বান ব্যক্তিজন। আজ কালের প্রবাহে সেই ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন পূর্বস্থলী নীলমণি ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশন নামে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা উজ্জ্বল নাম। আমরা যারা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে আসি, আমরা ঐতিহ্য পরম্পরায়
দুটি পরিবারের সাথে আমরা সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাই। একটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যিনি গুরুদেব শ্রী কেশব ভারতীর পরিবার, পরবর্তীকালে যে পরিবারে আসেন নীলমণি ব্রহ্মচারী এবং তার পুত্র ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। আরেকটি পরিবার হলো, আপনারা মঞ্চে এতক্ষণ শুনলেন যে মহাভারতের টিকাকার অর্জুন মিশ্রের যারা বংশ পরম্পরায় পরবর্তীকালে আজকে যার জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠান, সেই মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের পরিবার। এই দুটি পরিবার এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিভিন্ন সুখে দুঃখে বিদ্যালয়ের পাশে থেকেছে এবং আজও তার পরম্পরা বয়ে চলেছে। আমরা ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী যারা বর্তমান প্রজন্ম আছে তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ প্রতিনিয়ত আছে, তারা আমাদের বিদ্যালয়ে আসেন। কিন্তু আমরা পূর্বস্থলীতে থেকেও আজকে আমার প্রথম সুযোগ হলো কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের যারা উত্তরাধিকারী বর্তমান প্রজন্ম, তাদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করার। কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়কে নিয়ে বিভিন্ন লেখা আমাদের বিদ্যালয়ের যে পত্রপত্রিকা বের হয়, সেখানে আমাদের শিক্ষক মহাশয়ের এবং ছাত্রছাত্রীরা তাদের লেখনীতে কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন সম্পর্কে বহু কিছু লেখা তারা লিখে রেখেছে। আমরা যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসি, পূর্বস্থলীর বাইরে থেকে যারা আসি, সেই পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আমরা এই যে বিশাল ঐতিহ্য, মানব সম্পদ, এই ঐতিহ্যের সঙ্গে আমরা নিজেদের একাত্ম করতে পারি। আজকে যারা আপনারা এই পরিবারের সকলে এখানে যারা উপস্থিত আছেন, আপনারা যেমন কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চাননের বংশধর বা উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবারের অংশ, আমরা যারা নীলমণি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি, আমরাও আপনাদের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে একাত্ম। তা কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন সম্পর্কে আমার আগে যারা ছিলেন, বিশেষ করে আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের পিতা রামবাবু, তাকে আমরা জ্যাঠামশাই বলি, আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক, তিনি পুরোটা বলে দিয়েছেন। সেই সম্পর্কে আর আমার বিস্তারিত বলার কোনো দরকার নেই। আমার যেটা এখানে বক্তব্য, না কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চাননের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যে সম্পর্ক, তা বর্তমানে একটি চিঠির মধ্যে শুধুমাত্র সংরক্ষিত রয়েছে। যে চিঠিটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়কে পাঠিয়েছিলেন। কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় কলকাতা গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় কলকাতায় ছিলেন না। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহে ফিরে তিনি কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন আগমন বার্তা জানতে পারেন এবং তখন তিনি চিঠি লেখেন। যে চিঠিটা আমি শুনেছি আমাদের বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু আমি দেখিনি। পরবর্তীকালে আমাদের বিভিন্ন পত্রিকায় সেই চিঠির মূল অংশ, অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয় কি লিখেছিলেন, সেই লেখাটা আমাদের সংরক্ষিত আছে। চিঠিটা শুরু হচ্ছে শ্রী হরি শরণম দিয়ে এবং স্বাক্ষর করছেন নিচে শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্মন। বিষয়বস্তু কী ছিল সেই চিঠির? বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখছিলেন যে আপনি এসেছিলেন কিন্তু আমার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়নি, তার জন্য আমি অত্যন্ত পরিতাপ বোধ করছি। আপনি যে বইগুলো নিয়ে এসেছিলেন সেই বইগুলো চণ্ডীবাবু বলে একজন, তাকে আমি বলে দিয়েছি ছাপানোর জন্য। এবং এর আগে আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা ওই কথা বলেছেন যে কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় তার শিক্ষার যেটা মূল উদ্দেশ্য, যে এডুকেশন নট ফর সেল, সেই কথাটাও বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেছেন যে আপনি তো বইয়ের মূল্য একদম কম রাখার পক্ষপাতী, কারণ বই যাতে সবার হাতে পৌঁছায়, যাতে কম দাম রাখলে বেশি ছাত্র সেই বইটা কিনে পড়তে পারে, তার চেষ্টা করেছেন। তাই যথাসম্ভব কম দাম রাখা হবে এবং পরিশেষে তার সাথে পরবর্তীকালে সাক্ষাৎ হবে, এই আশা রেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় চিঠিটা শেষ করেছেন। তা এই চিঠিটা আমাদের বিদ্যালয়ের কাছে একটি পরম সম্পদ। আরেকটি বিষয় হলো, আমাদের বিদ্যালয়ের যে পুরাতন ভবনটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন যেটার নাম ছিল, সেই বিদ্যালয়টি বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে আজকে 2025 সালে
গত 23-24-25-এর ক্ষয়টা বেশিরভাগ চোখে পড়া গেল প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। আমি এই বিদ্যালয়ে এসেছি 2008 সালে। তারপর থেকে আমাদের বিদ্যালয়ে যারা কর্মকর্তা ছিলেন, প্রধান শিক্ষক সহ পরিচালন সমিতি, বিভিন্ন সময়ে তারা চেষ্টা করেছেন এই বিদ্যালয় ভবনটিকে বাঁচানোর জন্য। কারণ ওই বিদ্যালয় ভবনটি স্বাধীনতার আতুরঘর। অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী সেইখানে বসে তাদের গোপন বৈঠক হয়েছে, আমরা বিভিন্ন লেখায় পড়েছি, যার জন্য বারবার ব্রিটিশ সরকার এই বিদ্যালয়ে অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। পরবর্তীকালে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী তার অর্থ সাহায্যে সেই বিদ্যালয় পুনরুজ্জীবিত হয়। সেই ভবনটি আজকে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। আমি 2022 সালে এই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রচণ্ডভাবে আমাদের যারা সহকর্মী আছেন, নির্মলবাবু, চন্দন দা এবং আরও অন্যান্য শিক্ষকদের নিয়ে আমি বহু রকমভাবে চেষ্টা করেছিলাম, এবং আমাদের মাথার ওপরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমাদের এখানকার বিধায়ক মাননীয় শ্রী তপন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। এবং তিনি 2022-23 এবং 23-24 সালে 30 লক্ষ টাকা, 2 বছরে মোট 30 লক্ষ টাকা তিনি বরাদ্দ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সরকারি বিভিন্ন নিয়মের গেরোয় আমরা আটকে গেছি। কাজটা শুরু হবে এমন অবস্থায় আমাদের এখানকার বিডিও সাহেব, যিনি ম্যাডাম ছিলেন, তিনি বললেন না, এটা হেরিটেজ কমিশনের পরামর্শ ছাড়া, তাদের এস্টিমেট এবং তাদের প্ল্যানিং ছাড়া এই কাজ করা যাবে না। এবং তারপরে আমাদের বিধায়ক মহাশয় সেই মতো ডিএম ম্যাডামকে দিয়ে এবং হেরিটেজ কমিশনকে এনে এখানে জমি মাপা হলো, বিল্ডিংয়ে নতুন ডিজাইন করা হলো, সমস্ত এস্টিমেট বর্ধমানে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা গত মাসেও গিয়েছিলাম, আমি নির্মলবাবু ডিএম অফিসে গেছিলাম, কিন্তু ওখান থেকে নিরাশ হয়ে আমরা ফিরেছি। তার কারণ হেরিটেজ কমিশন ওই বিল্ডিংটা রেনোভেশনের জন্য 1,10,00,000 টাকা এস্টিমেট দিয়েছে, যে টাকার কোনো রকম কোনো কোথা থেকে আসবে সেরকম কোনো বার্তা সেখানে আমরা পাইনি। বিধায়ক সাহেব 30 লক্ষ টাকা সেখানে দিয়ে রেখেছেন, সেই টাকায় ওটা কিছুই হবে না। আমরা এডিএম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, স্যার তাহলে কি হবে? বলছে আপনারা টাকা জোগাড় করুন, তাহলে কাজ হবে। এই অবস্থায় ওটা পড়ে আছে। পরবর্তীকালে আমি হেরিটেজ কমিশনে আবার যোগাযোগ করেছিলাম, ওনারা আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন যে আপনাদের কে বলেছে এত টাকা লাগবে। এস্টিমেটটা ওনারা দিয়েছেন, কিন্তু ওনারা আমাদের বলছেন আপনাদের কে বলেছে এত টাকা লাগবে। ডিএম অফিস বলছে 1,10,00,000 লাগবে, হেরিটেজ কমিশন বলছে যে এত টাকা লাগবে না, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, কাজ হবে। তা এইরকম একটা অবস্থায় সেই বিল্ডিংটা আমরা চোখের সামনে নষ্ট হতে দেখছি, কিন্তু কিছু করতে পারছি না। অসহায়ের মতো আমরা প্রতিদিন যাই এবং সরকারি দপ্তর থেকে, ডিএম অফিস থেকে নির্দেশ আসে, ছবি তুলে পাঠাই, কিন্তু যেখানে থাকার সেই বিল্ডিং সেখানেই আছে। এইবার আমরা আমাদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করলাম। বিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে বর্তমানে আমি এখানে যারা উপস্থিত আছেন, পূর্বস্থলীর বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমি দেখতে পাচ্ছি, তাদের কাছে আমার এই মাইকের মাধ্যমে আমি একটা আবেদন জানাচ্ছি, যদি আপনাদের পক্ষে কোনোরকমভাবে কোনো রকম সহযোগিতা করা সম্ভব হয় এই ভবনটাকে বাঁচানোর, তাহলে কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের যে উত্তরাধিকার, যে স্মৃতি, সেটাকে আমরা ধরে রাখতে পারবো। আর একটা স্মৃতি আমাদের বিদ্যালয়ে আছে, ডক্টর সুনীল ব্রহ্মচারী, যিনি ইউএন ব্রহ্মচারীর পরিবারের একজন বর্তমান প্রজন্ম এবং উনি একটি কলেজের অধ্যাপক। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বিদ্যালয়ে আসেন এবং তার উৎসাহে এবং অর্থানুকূল্যে 3টি প্রতিকৃতি আমরা বসিয়েছি বিদ্যালয়ে। একটি হলো কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের, আর একটি নীলমণি ব্রহ্মচারী, আর একটি উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। তা কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চাননের স্মৃতি বলতে এই দুটোই, ওই চিঠি এবং তার প্রতিকৃতি। আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই, ভবনটি তো প্রায় নষ্ট হয়েই গেছে। আমি বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই পরিবারের কাছে, সম্বুদ্ধবাবু আমাদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানাতে গেছিলেন, আমি সম্বুদ্ধবাবুর কাছেই একটা আবেদন রাখব। ডক্টর সুনীল ব্রহ্মচারী যেমন মাঝে মাঝে আমাদের বিদ্যালয়ে আসছেন, আপনারাও আসুন, দেখে আমরা যৌথভাবে ওই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চাননের যে স্মৃতি, সেই স্মৃতিগুলোকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করতে পারি কিনা, বা সম্ভব হলে নতুন কিছু করতে পারি কিনা। আমরা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যতটা সহযোগিতা করার করব, আপনারা মাঝে মাঝে একটু আসুন এবং আমাদের পরামর্শ দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করুন। আজকে এখানে যারা এসেছেন তাদের সকলকে আমি আমার প্রণাম জানাই এবং বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ মাননীয় শ্রী ডক্টর উত্তম বসাক মহাশয়কে।
এরপর আমরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি মাননীয় শ্রী গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। নমস্কার সকলকে। আজকে যার জন্মদিন আমরা পালন করছি, পূর্বস্থলী শুধু নন, তিনি বাংলার তথা ভারতবর্ষের একজন গৌরবময় ব্যক্তিত্ব, কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহামহোপাধ্যায়। তো তার জন্মদিনে আজকে প্রথমেই আমি তার পাদপদ্মে অর্পণ করছি ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রণাম। এবং আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ব্যক্তিগণকে যোগ্যতা অনুসারে প্রণাম, প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, অভিনন্দন জানাচ্ছি। খুব সত্যি কথা বলতে ওনার সম্বন্ধে আমার খুব জানা ছিল না। আমন্ত্রণপত্রটা পাওয়ার পর প্রবুদ্ধবুর কাছ থেকে, সমুদ্রবুর কাছ থেকে আমি পড়াশোনা করলাম। তো সত্যি আজকে ভোগবাদের দুনিয়া, এখানে ভোগই সর্বস্ব। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ যে সংস্কৃতি ছিল তেন তক্তেনে ভুঞ্জিতা, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে ভোগ, এই মানসিকতাটাই এখন উঠে গেছে মানুষের মধ্যে থেকে। তো এরকম একটা পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে এরকম মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা এটা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। আজকে ওনার পরিবারের লোকজনদেরকে ওনার জন্মদিন পালন করতে হচ্ছে, অথচ উনি ভারত গর্ব, পূর্বস্থলী তো গর্ব বটেই, স্কুল ওনারা স্থাপন করেছেন, হসপিটাল ওনারা স্থাপন করেছেন। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভালো লাগলো, আমাদের নীলমণি ব্রহ্মচারী স্কুলের সম্মানীয় শিক্ষক মশাই বললেন যে কিছু করা যায় কিনা যৌথভাবে। আমি আগ্রহ করব যে আজকে আমরা একটা শপথ নিতে পারি, এরকম যে ব্যক্তিত্ব যিনি পূর্বস্থলী জন্মেছেন, যার এখানে বাড়ি, তো তার জন্মদিন তার বাড়ির লোককে আজকে পালন করতে হচ্ছে, যেটা সামাজিক স্তরে পালন করা উচিত ছিল। তা আমরা ওই স্কুলগুলোকে বলে এটাকে আরও সর্বস্পর্শী করতে পারি কিনা। কারণ সত্যি বলতে যে জায়গায় এই মুহূর্তে আমরা চলেছি, সম্পূর্ণ ভোগবাদ আমরা ডুবে আছি। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে এই যে ওনার যে আদর্শ, দেশ সমাজ ধর্মের জন্য সমর্পণ, নিজেকে সমর্পণ, পাশাপাশি আরেকটা কথা বলতে আমার বাধা নেই, আগেকারই মনীষীদের আবির্ভাব হয়েছিল সংস্কৃত থেকে। এনারা কিন্তু প্রত্যেকেই সংস্কৃতের পণ্ডিত, পড়াশোনা করেছেন। আজকে আমাদের সমাজে সংস্কৃত চর্চা একেবারেই নেই, বেদোধ্যয়ন নেই। আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়ে আমরা ধন্য হই আর কি। তো পূর্বস্থলীর বুকে এরকম যে মানুষ যারা সংস্কৃত চর্চার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, সমস্ত ভোগ সুখকে পায়ে দোলে যারা এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন, আর আমাদের গর্ব পূর্বস্থলীর মানুষ যারা জন্মেছেন এখানে, তাদের তো গর্ব অবশ্য। আমার খুব ভালো লাগছে, আমি তার জন্মভিটের সামনে এখন এই মুহূর্তে আমি আছি, থাকার সুযোগ পেয়েছি। আমি জানতাম না, কিন্তু আমি আগ্রহ করছি এখানকার নাগরিকদের কাছে, চলুন আগামী দিনে কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চাননের জন্মদিন পালন হোক। আমাদের স্কুলগুলোতে, যে স্কুল উনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, হসপিটালের সামনে ওনার জীবনী আজকে চর্চা হওয়া খুব দরকার। এখন আমি বুঝতে পারছি যে এখান থেকে আর এক কবি বেরিয়েছিলেন, এমনি এমনি হয় না কোনো কিছু। যা পেলাম আমার পূর্ববর্তী বক্তাদের কাছ থেকে, একটা লিঙ্ক রয়েছে। গঙ্গার তীর বলুন, চৈতন্যের সান্নিধ্য বলুন পূর্বস্থলীতে। এই জন্যই কিন্তু কবি সত্যেন্দ্র দত্ত লিখতে পেরেছেন, জগৎ জুড়ে এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি। এই মানবতা বলুন, যাই বলুন না কেন, এসব ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষেই সম্ভব। সেই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার কোনো চেষ্টা আমরা করছি না। আমি অভিনন্দন জানাবো না, আমি প্রণাম জানাবো যে আজকে ওনার উত্তরসূরি তারা এটাকে সামনে নিয়ে এসছেন। আমরা এটাকে ওনার বাড়ির প্রাঙ্গণ থেকে এই টেনে আমরা পূর্বস্থলীর, সারা পূর্বস্থলীকে ছড়াতে পারি আগামী দিনের জন্য। অনেক মানুষ জানি না এই যে ওনার ত্যাগ, সমাজের জন্য উনি কি করেছেন,
এই বার্তা যখন আমি স্কুলে দেবো, ছাত্রদের দেবো, তখন সেখান থেকে আর এক কৃষ্ণনাথের জন্ম হবে। ওনার জন্মদিন পালন মানে ওনার জীবনী পাঠ নয়, ফুলের দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো নয়, এগুলো থাকবে। পাশাপাশি আমরা যদি ওনার আদর্শ ত্যাগ নিজেদের মধ্যে নিতে পারি এবং আগামী দিনে আমাদের এখানকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের গার্জেনদের মধ্যে ওনার চিন্তা ভাবনাকে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি, আমার মনে হয় আগামী 5, 7, 10 বছর পর এ পূর্বস্থলী ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে। এটুকু আহ্বান জানিয়ে আপনাদের সকলকে আবার শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার। শ্রী মাননীয় গৌতম সৎপতি মহাশয়, ওনাকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে অদ্রিজা ভট্টাচার্য এবং ফুলের স্তবক দিয়ে বরণ করছে সুপর্বা রায়, এবং উত্তরীয় দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে যোগ্য উত্তরসূরি শ্রী সম্বুদ্ধ ভট্টাচার্য, এবং স্মারক দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করছেন সম্বুদ্ধর মা রীতা ভট্টাচার্য মহাশয়া। ওনাকে আসার জন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। ওনার মূল্যবান সময় এখানে দিয়েছেন এবং আরও একটু মূল্যবান সময় আমরা ওনার কাছে চেয়ে নিচ্ছি। ওনাকে কিছু মূল্যবান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। প্লিজ স্যার, আপনি কিছু আমাদেরকে একটু বলুন। ধন্যবাদ। অনর্পিতচরিং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ করৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং ভক্তিশ্রিয়ম হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দন। আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রে একটা শ্লোক পাওয়া যায়, এবং সংস্মৃতি চক্রস্থে ভ্রাম্যমানে সকর্মভি জীবে দুঃখাকুলে বিষ্ণু কৃপা কাপি উপজায়তে। আবার পাওয়া যায় নৃদেহ মাধ্যম সুলভং সুদুর্লভম। আমরা যে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, এতে আমাদের কিছুই হাত নেই, আমাদের কৃতিত্বও কিছু নেই। তো আমরা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে যদি পশুর মতো দিন যাপন করি, তাহলে মানুষ জন্মটাই বৃথা। অন্যান্য প্রাণীরা তাদের যে জীবনকাল অতিবাহিত করে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন, এই 4টি ধর্ম মানুষেরও আছে আর পশুরও আছে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনঞ্চ সামান্যম এতৎ পশুভির নরানাম ধর্ম হি তেষাম অধিক বিশেষ ধর্মেন হীনা পশুভি সমানা। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন, এই 4টি ধর্ম ইতর প্রাণীদেরও আছে, আর আমরা যারা উন্নত জীব বলে মনে করি মানুষ, আমাদেরও আছে। তো আমরা যদি এই 4টিকে নিয়েই থাকি, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এই 4টিকে নিয়েই যদি দিন যাপন করি, তাহলে আমরা নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারবো না, আমরা পশুই। সমগ্র প্রাণীকুল তাদের নিজ নিজ স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু মানুষই একমাত্র যে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। আমরা যখন আমাদের ছেলে মেয়েকে মাস্টারমশাইয়ের কাছে দিই, মাস্টারমশাইকে আমরা বলি দেখবেন যেন ছেলেটা মানুষ হয়, মেয়েটা যাতে মানুষ হয়। আরে মানুষ হয়েই তো জন্মগ্রহণ করেছে, মানুষ আবার হবে কি করে? তো মানুষ হওয়ার জন্য যে গুণ থাকা দরকার, আমাদের সেই গুণগুলো অর্জন করতে হবে। এই গুণগুলো আমরা পাবো কোথায়? আমাদের সনাতন শাস্ত্র, সনাতন শাস্ত্রে সেই গুণগুলো পাওয়া যাবে। সেই সনাতন শাস্ত্রকে অবলম্বন করে যদি আমরা আমাদের দিন যাপন করি, তাহলেই আমরা প্রকৃত মানুষ হতে পারবো। এইভাবে প্রকৃত মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন। আজকে যার তিথিকে অবলম্বন করে, যাকে স্মরণ করার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ নায় পঞ্চানন মহাশয়ের স্মরণে আমরা সকলে এসেছি। তারা তাদের জীবনকে অতিবাহিত করে দিয়েছিলেন এই মানুষ গড়ার
কারিগর তৈরি করার জন্য তারা মানুষ তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন। আমরা তারই সুযোগ্য উত্তরসূরি সম্বুদ্ধবাবু, তিনিও চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিভাবে আমরা এই সমাজকে আরও উন্নততর করতে পারি। আমরা যারা নিজের জন্য বেঁচে থাকি সেটাকে প্রকৃত বাঁচা বলা হয় না। যারা পরের জন্যই বেঁচে থাকেন তারাই প্রকৃত তাদের জীবনকে অতিবাহিত করেন, তারাই প্রকৃতভাবে বেঁচে থাকেন। অতএব আমাদের চেষ্টা করা উচিত সনাতন পথকে অবলম্বন করে যে রাস্তা আমাদের সনাতন শাস্ত্র দেখিয়েছে সেই শাস্ত্রের দ্বারা আমরা আমাদের সমাজকে আরও উন্নততর সমাজ কীভাবে করতে পারি, কিভাবে মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে পারে তার পথ দেখাতে পারি। তারই প্রথম উদ্যোগ আজকে এখানে। সেই জন্য সম্বুদ্ধবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমিও এখানে আসতে পেরে অনেক অনেক নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করছি। এটাই আমাদের প্রকৃত পথ। মহাপুরুষরা তো এই পথই দেখিয়ে গেছেন। আর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হলো এই আমাদের নবদ্বীপ ভূমি। নবদ্বীপ বলতে শুধু নবদ্বীপকে বোঝায় না, নবদ্বীপ মণ্ডলকে বোঝায়। যেমন ব্রজভূমি বলতে ব্যাপনাতিথি ব্রজ 84 ক্রোশ বলা হয়, তেমনি আমাদের এই নবদ্বীপ বলতে গৌর মণ্ডলকেই বোঝা যায়। এই গৌর মণ্ডলেই মহাপুরুষরা সব এসেছিলেন। রূপ সনাতন আদি সপ্তগ্রাম, ব্যান্ডেলের কাছে আদি সপ্তগ্রাম, সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মালদাতে তার কার্যভূমি, হোসেন শাহের কাছে কাজ করেছিলেন। তেমনি এই কৃষ্ণনাথ নায় পঞ্চানন, তিনি এখানে পূর্বস্থলীতে এসে এটি নবদ্বীপ ভূমি। সেই সময়কার এখানকার যে পরিবেশ ছিল তাতে দেশ বিদেশ থেকে মানুষ ছুটে আসতো পড়বার জন্য। নবদ্বীপে পড়িলে বিদ্যা রস পায়। এখানে বিদ্যা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো। তো সেই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড আজকে স্তিমিত হয়ে গেছে। তার এই যে অবস্থা থেকে উত্তরণ করবে কে? এখন আমরা যারা আছি আমাদেরই সেই চেষ্টা করতে হবে। সেই চেষ্টায় সমুদ্রবাবুর সাথে সর্বান্তকরণে সামিল হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। তার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এরকম উদ্যোগ যদি আরও অনেকেই নেয় বা এই মহান কার্যে যদি সকলেই অংশগ্রহণ করেন, আমরা আবার এই নবদ্বীপ মণ্ডলকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারি। এখন আর বিশেষ কিছু বলার অবকাশ, কারণ আমরাই তো এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এবং সংস্কৃতি চক্রস্থে ভ্রাম্যমানে স্বকর্মবি, আমরা নিজের কর্মের ফল অনুযায়ী, কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গাতে ভ্রমণ করছি। ইতর জীবও ভ্রমণ করেছি। শাস্ত্রে বলা হয় জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষ বিংশতি কৃময় রুদ্র সংখ্যকা পক্ষিণাং 10 লক্ষ গম চতুর্লক্ষানি মানবা। আমাদের আরও অনেক জন্মগ্রহণ করেছি। আর উত্তম জন্ম কি না, এই মানুষ হয়ে আমরা এসেছি। তো মানুষ হয়ে যাতে আমরা এই মানুষের প্রকৃত কাজ করতে পারি, আমাদের সকলেরই সেই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া উচিত। আমিও এই উদ্যোগে সামিল হচ্ছি। সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। নমস্কার। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग बिंदु हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ধন্যবাদ এখানে উপস্থিত সকলকে। আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি।